انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کا اجر صرف ایک نیکی کے برابر نہیں ہوتا، 7 گنا 700 گنا کئی ہزار گنا بڑھا کے اللہ دیتے ہیں۔ لیکن جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کا اجر ہے وہ انسان کو صرف ایک گناہ کے برابر ملتا ہے۔ احسان اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ انسان کے لیے کھولا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے تو میرے پاس آئے، زمین کے برابر جتنے بڑے یونیورس ہے، جتنی بڑی یہ زمین ہے، اتنے گناہ لے کے میرے پاس آئے گا، میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے بڑھ کے رحمت اور احسان اور مغفرت کے ساتھ تجھے ملوں گا۔ پوری زندگی انسان کی صرف لوگوں کو دینے پر مبنی ہو اور صبر پر مبنی ہو، ایسے وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ۔ معرفت الہی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم البر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اسم مبارکہ کا ذکر صرف ایک مرتبہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بلا شبہ ہم اپنے رب کو پہلے سے پکارتے تھے۔ انہو، بلا شبہ وہ البر، احسان کرنے والا، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم بر کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کرنے والے ہیں، اور یہ ساری کی ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیکی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل، اللہ کی عطا اور اللہ کے احسان سے بھری ہوئی ہے۔ عمومی طور پر بر یا بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم بر بے شمار احسانات پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی، تکریم دی، اس کو خشکی اور طری کی سواریاں دی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اچھے رزق دیے ان کو، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت سی مخلوقات پر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ تو بطور انسان ہونے کے ناطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو ایک عزت اور تکریم دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک احسان وہ خاص ہے صرف اپنے بندوں کے لیے، اور وہ احسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اللہ کی حمایت کی صورت میں، اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں والی جنت کی صورت میں ہوگا۔ ان الابرار لفی نعیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ نیکوکار لوگ وہ جنتوں میں ہوں گے۔ تو اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ یہ پوری کی پوری دنیا، یہ پوری کی پوری کائنات انسان کے لیے احسانات پر ہی مبنی ہے، اس کے اندر نعمتیں بھری ہوئی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ خاص احسان ہے اپنے بندوں کے لیے، جس میں سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کا اجر صرف ایک نیکی کے برابر نہیں ہوتا، 7 گنا 700 گنا کئی ہزار گنا بڑھا کے اللہ دیتے ہیں۔ لیکن جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کا جو اجر ہے وہ انسان کو صرف ایک گناہ کے برابر ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا من ہم بحسنۃ فلم يعملها کتبت له حسنہ، جو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کرتا نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان یہ ہے والبر الرحیم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ارادے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ ومن ہم بحسنۃ، جو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس پر عمل بھی کر دیتا ہے، کتبت له عشرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیوں کا اجر کم از کم لکھتے ہیں، الی 700 ضعف، 700 گنا تک بڑھا کے۔ ومن ہم بسیئۃ، اگر کوئی انسان صرف برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے کی بنیاد پر برائی کا جو گناہ ہے وہ لکھا نہیں جاتا، جب وہ کر لیتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک گناہ لکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ انسان کے لیے توبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ آنے کا دروازہ ہمیشہ انسان کے لیے کھولا ہوا ہے، اور انسان کو کبھی نا امیدی نہیں ہونے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ عنان السماء، زمین و آسمان کے اندر بھر جائیں انسان کے گناہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو معاف کرنے والا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ایک حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی،
अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे मा दअउतनी, ना तूने मुझे पुकारा, ना तूने मेरी तरफ रुजू किया, ना तू मेरे पास आया। तू मेरे पास एक दफ़ा आ जाता, मैं तेरे सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देता, वला उबाली, मुझे कोई कोई परवाह नहीं है। इब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबक अला नस्समा, ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है इस पूरी कायनात, कितना बड़ा यूनिवर्स है, इतने गुनाह हो कि पूरा यूनिवर्स भर जाए, सुम्मस्तगफरतनी, तुम मुझसे सिर्फ एक मरतबा अपनी गुनाहों की माफ़ी तो मांग, गफरतु लक वला उबाली, मैं तुझे माफ़ कर देता, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मेरे बंदे तो मेरे पास आए, ज़मीन के बराबर जितने बड़े यूनिवर्स है, जितनी बड़ी ये ज़मीन है, इतने गुनाह लेके मेरे पास आएगा, मैं अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं इससे बढ़ के रहमत और एहसान और मग़फ़रत के साथ तुझे मिलूँगा। तो ये अल्लाह का एहसान है अपने बंदों के लिए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान अपने बंदों पर यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के गुनाहों को छुपाते भी हैं, और जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला फौरी माफ़ भी कर देते हैं। एक हदीस में आता है क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मोमिन बंदे को अपने करीब करेंगे, हत्ता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपने हाथ में छुपा लेंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछेंगे अतारिफ़ु ज़म्बन कज़ा, क्या तुमने ये गुनाह किया, क्या तुम इस गुनाह को जानते हो, क्या इस गुनाह को जानते हो? फ़यक़ुल नअम ऐ रब, ऐ मेरे रब, हाँ मैंने ये गुनाह भी किया, मैंने ये गुनाह भी किया, मैंने ये गुनाह भी किया। हदीस के अल्फाज़ हैं यहाँ तक कि वरआ फ़ी नफ़्सिही अन्नहु हलक, उसको अपने अंदर ये सोचेगा बंदा कि आज तो मैं बस ख़त्म हो गया। ये सारे गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका एतराफ़ करवाते जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे सतरतुहा अलैका फ़िद दुनिया, क्या एहसान अल्लाह का कि मैंने दुनिया में तेरे इन गुनाहों को छुपाया, आज के दिन वाना अग़फ़िरुहा लकल यौम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज मैं तुझे मुआफ़ कर दूँगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के गुनाहों को लोगों से छुपा के उसकी इज़्ज़त को बरकरार रखते हैं, ताकि इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लौट आए और इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले और तौबा कर ले। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कमाल एहसान ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे की तौबा पर खुश होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुशी होती है कि इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लौटता है। सही मुस्लिम की रवायत है, फरमाया लिल्लाहि अशद्दु फ़रहन बितौबति अब्दिहीहीना यतूबु इलैहि, अल्लाह ताला को इससे बढ़ के और कोई खुशी नहीं होती जब अल्लाह का बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लौटने की कोशिश करता है। तो याद रखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुवल बर, वो एहसान करने वाला है, नेकी करने वाला है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला एहसान करने वालों और नेकी करने वालों को ही पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, नेकी अल्लाह ताला फरमाते हैं ये नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक़ और मग़रिब की तरफ फेर लो, यानी कि आप सिर्फ नमाज पढ़ लेना, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात हैं उस पर अमल कर लेना, वो एहसान नहीं है। वो तो फ़र्ज़ है, वो तो आपने अदा करना है, फ़र्ज़ से बढ़ के करना वो एहसान है, वो नेकी है। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेकी अल्लाह पर ईमान लाना है, फरिश्तों पर ईमान लाना है, किताबों पर ईमान लाना है, अंबिया पर ईमान लाना है, व आतल माल अला हुब्बिही, फिर अल्लाह की मोहब्बत पे माल को खर्च करना है, यतीमों पर, करीबी रिश्तेदारों पर, मसाकीन पर, रस्ते वब्न सबील मुसाफिरों पर, वस्साइलिन व फिर रिकाब व अकामस्सलात व आतज़ ज़कात, सवाल करने वालों पर, व फिर रिकाब, जो गुलाम हैं उन गुलामों को आज़ाद करने पर अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, अपने वादों की पासदारी करना, वस्साबिरीन फिल बअसाई वद्दर्राई, तंगी के अंदर, मुश्किल के अंदर, परेशानी के अंदर सब्र करना, ये असल नेकी और असल एहसान है कि पूरी ज़िंदगी इंसान की सिर्फ लोगों को देने पर मबनी हो और सब्र पर मबनी हो। ऐसे वो लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद आते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं। एक और आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अल्लाह के रास्ते में वो खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब है, सबसे ज़्यादा पसंद है। तो सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च किए बगैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो असल नेकी है उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो जो इंसान फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में बढ़ के खर्च करता है, अपनी ज़ात को पीछे रख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए सब कुछ निछावर कर देता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुवल बर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो उससे कई गुना बढ़ के एहसान करने वाले हैं।